अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 6 जमादिउल अव्वल है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, नमाज का छोड़ना मुसलमान को कुफ्र व शिर्क तक पहुँचाने वाला है। और अब सुर्खियां। तीसरी बार भी केसीआर वजीर आला बनेंगे, मजलिस बीआरएस के साथ है। कांग्रेस के दरवाजे बंद होने के सवाल पर अवैसी का जवाब। मजलिस के जलसे में अकबर अवैसी की पुलिस से बहस व तकरार। संतोष नगर पीएस में अकबर अवैसी के खिलाफ केस दर्ज। विशाखापट्टनम में लॉरी और ऑटो की टक्कर, ड्राइवर समेत 8 स्कूली तलबा जख्मी, एक की हालत नाजुक। हुकूमत ने बेहतर इलाज करने की दी हिदायत। इसराइल और गजा में अबूरी जंग बंदी का ऐलान, कैदियों के तबादले पर हुई आमादगी। और अब तफसील। असद अवैसी ने HOJ की जानिब से मुनक़िदा सहाफ़त से मुलाकात प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने पेश ख़यासी की कि बीआरएस हुकूमत तीसरी बार कायम होगी और केसीआर वज़ीर आला बनेंगे। उन्होंने कांग्रेस की जानिब से दरवाजे बंद किए जाने की गश कर रही खबरों पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि किसी के दरवाजे बंद करने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। उन्होंने वाज़ेह अंदाज में कहा कि वो केसीआर के साथ हैं। In my opinion, it will be KCR who will become the third time chief minister. And I don't think so after having abused me for last 9 years, after saying that the doors of our party are closed for MIM, as if my life will end if the doors are closed or open. So I don't know what will happen, but I'm pretty much sure that in this election, KCR will become the chief minister for the third time. People of Telangana are very wise. They know in last 9.5 years, there has been no communal right apart from today in Bhaisa. And there has been peace, progress and prosperity. The argument is, yes, more could have been done. More needs to be done. But people are seeing that Telangana is the only state in India which has the largest social sector spending. The largest social sector spending in the budget. So these are all the factors which will play a very important role. मजलिस के इंतखाबी जलसे के दौरान कल रात ईदी बाजार में उस वक्त हल्की सी सनसनी फैल गई जब अकबरुद्दीन अवैसी दौरान तकरीर मुतालिका सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस ने जलसा खत्म करने के लिए कहा। अकबरुद्दीन अवैसी का इसरार था कि 5 मिनट पहले वो जलसा खत्म नहीं करेंगे। उन्होंने पुलिस की जानिब से वक्त से पहले जलसे में मुदाखलत करने पर बरहमी जाहिर की। इंस्पेक्टर साहब, घड़ी है मेरे पास या मेरी घड़ी आपको दूं? फिर चलिए चलिए चलिए। क्या गोलियां चाकुओं की बात सुन के समझे के कमजोर हो गया? अभी भी बहुत हिम्मत है, छेड़ो बड़े आके ठहरे। 5 मिनट अभी बोलूंगा 5 मिनट। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए। सही है ना? चंद्रायन गुट्टा बता दो। इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा। दौड़ाए। मैं आपसे यही कह रहा हूं, कैसी आते हमारे इत्तेहाद को कमजोर करने के लिए। होशियार रहो। ये चाहते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी से मुकाबला करने वाला कोई नहीं है, तो ये लोग कैंडिडेट बनकर आ रहे हैं। आ जाओ, देख लेते तुम जीते या हम। असेंबली इंतखाबात के तनाजुर में वज़ीर आला केसीआर तूफानी दौरे कर रहे हैं। विकाराबाद जिला तांडूर में उन्होंने प्रजा आशीर्वाद सभा में शिरकत की और बीआरएस उम्मीदवार रोहित रेड्डी को वोट देने की आवाम से अपील की। उन्होंने कांग्रेस के 50 साला दौर को नाकाम करार दिया और बीआरएस के 10 साला दौर को कामयाब करार दिया। మీ అందరు నేను కోరేది ఇవన్నీ మీరు ఆలోచన చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది।
దాన్ని బట్టి మీ నిర్ణయం మంచిగా వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. మేము ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఈ తెలంగాణను ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకుపోవాలి అనేది బాగా ఆలోచించి ఆర్థిక నిపుణులతో చర్చించి ఒక లైన్ తయారు చేసుకున్నాం. ఆ లైన్లో తెలంగాణ వచ్చే నాటికి తెలంగాణ బిడ్డలు చెట్టుకోడు గుట్టకోడు ఉంటే మనం కాబట్టి పేదల సంక్షేమాన్ని ముందుగా తీసుకున్నాం. మీ అందరికి తెలుసు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో కేవలం 200 రూపాయల పెన్షన్ ఉండే, ఇవాళ పెన్షన్ 2000 రూపాయలు ఉంది. అట్లానే అనేక కార్యక్రమాలు కంటి వెలుగు ప్రోగ్రాంతో అద్దాలు ఇవ్వడం కానీ, అమ్మఒడి వాహనాలు పెట్టడం కానీ, అమ్మాయిలు ప్రసవిస్తే వాళ్ళని అమ్మఒడి వాహనంలో తీసుకెళ్లి పైసా ఖర్చు లేకుండా మళ్ళీ ఇంటి దగ్గర దింపడం కానీ, కేసీఆర్ కిట్లు ఇవ్వడం కానీ, ఆడపిల్ల పుడితే 13,000, మగపిల్లవాడు పుడితే 12,000 రూపాయలు ఇవ్వడం కానీ, ఇట్లా అనేక కార్యక్రమాలు, కళ్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మీ కళ్ళ ముందర ఉన్నాయి, ప్రతిరోజు మీరు చూస్తూ ఉన్నారు. मरकजी वजीर निर्मला सीतारमण ने बीआरएस हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत को इसीलिए इजाफी कर्ज नहीं दिया गया ताकि मोटरों को मीटर लगाने से हुकूमत को बाज रखा जा सके। जबकि तेलंगाना के वजीर हरीश राव ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर बीजेपी को वोट देंगे तो किसानों की हर मोटर को बीजेपी मीटरों से मजबूत कर देगी। 0.25 మీరు ఎప్పుడు బారో చేయగలుగుతారు? అన్ని చోట్ల ఎలక్ట్రిక్ మీటర్ ఫిట్ చేశారా, స్మార్ట్ మీటర్స్ ఫిట్ చేసేసారా అని రిపోర్ట్ చేస్తే మీరు ఫిట్ చేసి మీరు రిపోర్ట్ చేస్తే సరే ఆ ఎక్స్టెంట్కి 0.25 ఆఫ్ యువర్ బారోయింగ్ లిమిట్ మీరు వెళ్ళి బారో చేసుకోండి, క్లియరెన్స్ ఇస్తాం. మీరు మీటర్ ఫిట్ చేయాల కానీ బారోయింగ్కి వెళ్ళినప్పటికీ నాకు ఆ పాయింట్ ఆఫ్ బారోయింగ్ కూడా నాకు ఇచ్చేసాయి అని అంటే మీరు ఫిట్ చేయిందే మేము ఎలా ఇస్తాం? మిగతా స్టేట్స్ అన్నీ కూడా వెంటనే ఫిట్ చేసి మాకు ఆ బారోయింగ్ కూడా ఇచ్చేయండి అని అడిగారు, ఇచ్చేసాం కూడా చాలామందికి. మీ ఆ కండిషన్ ఫుల్ఫిల్ చేయకపోతే మేము ఎలా ఇచ్చేది? మిగతా స్టేట్ చేయాలా? మీకు ఒకరికి నేను ఎక్సెప్షన్ ఇవ్వాలా? మీకు చేయడానికి సిద్ధం లేదు కానీ మోదీ గారి మీద బ్లేమ్ పెట్టాలి. నిర్మలా సీతారామన్ గారు ఒక పుణ్యం ఏం కట్టుకున్నారంటే బీజేపీ బండారమే కాదు కాంగ్రెస్ బండారం కూడా బయట పెట్టింది. ఏం చెప్పింది? కాంగ్రెస్ పాలిత రాష్ట్రాల్లో కూడా వ్యవసాయ మోటార్లకు మీటర్లు పెడుతున్నారనేటువంటి విషయాన్ని స్పష్టం చేసింది నిర్మలా సీతారామన్ గారు. ఈ దేశంలో అనేక రాష్ట్రాలు బోరు బావులకు మీటర్లు పెడుతున్నారు, రైతన్నల ఇంటికి బిల్లులు పంపిస్తున్నారు. మీటర్లు పెట్టింది ఒక్క నాయకుడు కేసీఆర్, ఒకే ఒక్క రాష్ట్రం తెలంగాణ. అందుకే తెలంగాణకు పైసలు ఆపినము అని స్పష్టంగా చెప్పారు నిర్మలా సీతారామన్ గారు. 69 లక్షల మంది రైతుల పక్షాన నిలబడాలనుకున్నాడు, 25,000 కోట్లు వదులుకున్నాడు మన కేసీఆర్. ఈ విషయాన్ని వీళ్ళందరూ కూడా గమనించాలి. రైతులను ముంచడంలో కాంగ్రెస్ మరియు బీజేపీ దొందే, ఇద్దరు కలిసి రైతుల్ని ముంచే పనిలో ఉన్నారనేటువంటి విషయాన్ని వీళ్ళందరూ కూడా గమనించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. महेश्वरम हल्के के बीजेपी उम्मीदवार ए श्री रामुलु यादव ने सरूर नगर में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने घर घर जाकर आवाम से उनके हक में वोट देने की अपील की। उन्होंने रियासती वजीर रहकर भी सबिता इंदिरा रेड्डी पर हल्के की तरक्की को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। श्री रामुलु ने हल्के की तरक्की के लिए कितना फंड खर्च किया गया व्हाइट पेपर जारी करने का सबिता इंदिरा रेड्डी से मुतालबा किया। जिला इंतखाबी ओहदेदारों और रिटर्निंग ओहदेदारों को सीईओ विकास राज ने कलीदी हिदायतें जारी की हैं। इंतखाबात का वक्त करीब आने के तनाजुर में तमाम को चौकस रहने पर जोर दिया। मुख्तलिफ अजला से आ रही रिपोर्ट्स पर सीईओ ने अदम इत्मीनान का इजहार किया है। रिटर्निंग ऑफिसर्स पर की गई शिकायतों का उन्होंने संजीदा नोट लिया है और कहा कि अगर कोई ओहदेदार गलती करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निजाम कॉलेज के तलबा एहतजाज पर उतर आए। हॉस्टल में बुनियादी सहूलतें मौजूद न होने की शिकायत करते हुए बशीरबाग सर्कल पर धरना दिया और प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी की। तलबा ने खासतौर पर पानी के मसले को हल करने का मुतालबा किया। उनका इल्जाम है कि बार बार पानी के मसले पर शिकायत करने के बावजूद प्रिंसिपल नजरअंदाज कर रहे हैं। ప్రిన్సిపల్ దగ్గరికి వెళ్ళినాం, ప్రిన్సిపల్ దగ్గరికి వెళ్తే నో రెస్పాన్స్ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ రోడ్డు పైనకి పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ లేదు కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చినాం. వాటర్ లేదు, ఫుడ్ లేదు, ఏది లేదు మాకు హాస్టల్.
జస్ట్ ఉన్నామంటే ఉన్నాం. एपी और तेलंगाना के दरमियान कृष्णा के पानी की असर नो तकसीम के मामले पर ट्रिब्यूनल ने समाअत की है। दोनों रियासतों को ट्रिब्यूनल ने स्टेटमेंट ऑफ केस दाखिल करने की हिदायत दी है। कृष्णा के पानी की असर नो तकसीम को एपी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, जिसकी अगली समाअत 29 नवंबर को मुकर्रर है। ट्रिब्यूनल ने अगली समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। विशाखापट्टनम में पेश आए सड़क हादसे में स्कूली बच्चे समेत 8 अफराद जख्मी हुए हैं। यह हादसा संगनम शरद थिएटर चौराहे के पास उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार ऑटो ट्रक से टकरा गया। बिथानी स्कूल के बच्चे ऑटो में स्कूल जा रहे थे कि यह हादसा पेश आया। मुकामी लोगों ने जख्मी बच्चों को अस्पताल मुंतकिल किया। मुकामी लोगों ने ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। विशाखापट्टनम में पेश आए सड़क हादसे में जख्मी एक लड़की का 7 हिल्स में इलाज किया जा रहा है। हादसे में लड़की के सर पर जख्म आए हैं। लड़की के मुख्तलिफ मुआयने किए गए हैं, ताहम लड़के की हालत खतरे से बाहर है। लड़का हादसे के बाद खौफजदा है। हादसे के फौरी बाद बच्चों को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। అంటే మార్నింగ్ స్కూల్కి ఆటో పంపించాం సార్. తర్వాత మాకు ఫోన్ వచ్చింది. ఫోన్ రాగానే కేజీహెచ్కి వెళ్ళిపోయాం. కేజీహెచ్ నుండి ఇక్కడ షిఫ్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఎక్స్రే సిటీ స్కాన్ అన్నీ తీసాం. డాక్టర్ గారు చెప్పాలి. అంటే డాక్టర్ గారు మాట్లాడితే బాగానే ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యం అట్లాంటిది అనిపిస్తుంది. మరి అది మనకు తెలియదు సార్. మరి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ చెప్పాలా. ఇప్పుడైతే ఇక్కడ సిటీ స్కాన్ తీసాం, బ్రెయిన్ సిటీ తీసాం, షోల్డర్కి ఎక్స్రే, తర్వాత రైట్ నీకి తీసామండి ఎక్స్రే. డాక్టర్ గారు చూసి మరి చెప్పాలా. చార్విక్ అండి, క్లాస్ 4B. ఎప్పుడైతే యాక్సిడెంట్ జరిగిన వెంటనే ఇంక్లూడింగ్ స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీస్ కూడా వెంటనే వచ్చారు, త్వరగా రెస్పాండ్ అయ్యారు. మెయిన్ ఏంటంటే జనరల్ పబ్లిక్ కూడా వెంటనే రెస్పాండ్ అయ్యి బాగా సివియర్గా ఇంజ్యూర్ అయిన వాళ్ళని ముందుగానే 7 హిల్స్ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. బాబు కూడా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసరికి అక్కడికి తీసుకువెళ్ళారని చెప్పారు. మేము ముందుగానే ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయాం, ఏది 7 హిల్స్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాం. కానీ అక్కడ చూస్తే లేరు. మాకు కూడా కొద్దిగా కంగారు అనిపించింది. వెంటనే అక్కడికి వెళ్ళేసరికి కొద్దిగా అక్కడ క్యాజువాలిటీలో పెట్టారు. వెంటనే మళ్ళీ తీసుకురావడం జరిగింది సార్. विशाखापट्टनम सड़क हादसे में जख्मियों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। जख्मियों का रियासती वजीर गुड़ीवाड़ा अमरनाथ, वायएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर YV सुब्बा रेड्डी ने इयादत की। जख्मियों में एक लड़की के सर की सर्जरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत जख्मियों के इलाज के लिए हिदायत दी है। ఐదుగురులో ఒకరు ట్రీట్మెంట్ ఏ గాయాలు లేనందువల్ల ట్రీట్మెంట్ చేయించుకొని డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. మిగతా నలుగురులో 2 సిస్టర్స్, అక్కా చెల్లెలు, వాళ్ళు మైనర్ ఇంజూరీస్ ఉన్నాయి. వాళ్ళిద్దరు కూడా ఎటువంటి ప్రమాదం లేదు. ఇంకొక పాప ఆల్రెడీ ఎటువంటి గాయాలు లేకుండా రూమ్లో ఉన్నారు. ఆ పాపను కూడా బహుశా సాయంకాలం మధ్యాహ్నం డిశ్చార్జ్ చేస్తారు. ఒక్క పాపకు మాత్రం హెడ్ ఇంజురీ అయింది. ఆ హెడ్ ఇంజురీ అప్పుడు సర్జరీ జరుగుతుంది, ఎమర్జెన్సీ సర్జరీ చేస్తున్నారు డాక్టర్. ఆ పాప కూడా ఎటువంటి ప్రమాదం లేకుండా కోలుకుంటుందని డాక్టర్లు మాకు తెలియజేయటం జరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో ఇంకొక వ్యక్తి గాయపడ్డాడు, ఆటో డ్రైవర్. అతను కూడా కేజీహెచ్లో ఉన్నాడు, ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించే కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఇంకొక పాప రైల్వే హాస్పిటల్లో ఉంది. ఆ పాప కూడా చిన్న చిన్న గాయాలే ఉన్నాయి. మొత్తం మీద ఈ ప్రమాదంలో అందరూ కోలుకునే విధంగా మెరుగైన వైద్యం అందించే కార్యక్రమం కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున మేము సంబంధిత అధికారులకి, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వారికి చెప్పడం జరిగింది. కానీ ఇట్లాంటి సంఘటనలు జరగకుండా రాబోయే రోజుల్లో చర్యలు తీసుకోవాలని ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్కి, స్కూల్ యాజమాన్యాలకి కౌన్సిలింగ్ చేసే కార్యక్రమం కూడా పేరెంట్స్ని. विशाखापट्टनम में पेश आए सड़क हादसे के बाद ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक डिपार्टमेंट्स की जानिब से चौकसी अख्तियार की जा रही है। उन ऑटोज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो कवायद के खिलाफ वर्जी करते हुए ज्यादा स्कूली बच्चों को ऑटोज में बिठाते हैं। ఈ సుమారు 7:45 నిమిషాల ప్రాంతంలో ఆటో ఇలాగా అలా అడ్డుగా వస్తున్న లారీని
వితౌట్ టేకింగ్ ఎనీ ప్రికాషన్స్ వచ్చి గుద్దేయడం వల్ల చెప్పడం జరిగింది. దానిలో సుమారు 8 మంది పిల్లలు ఉన్నారు. ఆల్రెడీ 5 మంది పిల్లలు బయటకు వచ్చేసారు. ఒక పాప కొద్దిగా హాస్పిటల్లో ఉంది. నిన్నే స్పెషల్ డ్రైవ్ కూడా పెట్టి ఆటోల మీద ఆర్టీఓ వాళ్ళు మేము చేసాము. అయినా ఆటో వాళ్ళు మార్పు చెందలేదు. వాళ్ళు ఇంకా పునిటీగా ఉంటాము. ఈ రోడ్డు దాటేటప్పుడు ఆగి చూసుకుని వెళ్తే ఈ చిన్న మానవ తప్పిదం వల్ల యాక్షన్ జరిగింది. రెడీ పునరావృతం అవ్వకుండా మా వాళ్ళందరూ కింద వాళ్ళందరికీ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. తప్పకుండా రాబోయే కాలంలో ఈ చిన్నపిల్లల ఆటోల మీద కూడా స్పెషల్ డ్రైవ్ పెడతాం. ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలు ప్రయాణించే బస్సులు కానీ ఆటోలు నడిపే వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా వాళ్ళకి తక్కువ వయసు వాళ్ళు ఉండాలి. అంటే మోర్ దెన్ 60 వయసు ఉండకూడదు. తర్వాత వాళ్ళకి మంచి ప్రవర్తన కలిగి ఉండాలి. చెడు అలవాట్లు ఉండకూడదు. లైసెన్స్ కలిగి ఉండాలి. బ్యాడ్జ్ కలిగి ఉండాలి. తర్వాత వారు కొద్దిగా ఎంపతితో ఉండాలి. డ్రైవింగ్ అంటే ఏదో స్పీడ్గా వెళ్ళిపోయి చేసేయడం కాకుండా వాళ్ళు కొద్దిగా కామన్ సెన్స్ వాడి చిన్నపిల్లలు ఉంటారు కాబట్టి డ్రైవ్ చేయాలి. తరచూ మేము స్కూల్ విజిట్లు వేసినప్పుడు కూడా మా सीएल एसएలు తెలియబరుస్తున్నారు. वासर कांग्रेस पार्टी की बस यात्रा के सिलसिले में कड़पा में जलसेआम का 23 नवंबर को इनेकाद हो रहा है। इस जलसेआम में शिरकत की नायब वजीर आला अमजद बादशाह ने अपील की है। ఈ నెల 23వ తేదీ కడప నగరంలో మరి 7 రోడ్ల కూడలిలో ఒక గొప్ప బహిరంగ సభ జరగబోతుంది. మరి కడప నగర నియోజకవర్గ ప్రజలకందరికీ కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. మరి ఏదైతే ఈ సామాజిక సాధికారత బస్ యాత్ర సాయంత్రం 3:30 గంటలకు మరి 7 రోడ్స్ కూడలికి చేరుకోవడం జరుగుతుంది. మరి అక్కడ ఒక పెద్ద భారీ బహిరంగ సభ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మరి ఆ సభను ఆ బస్ యాత్రను విజయవంతం చేయవలసిందిగా కడప నియోజకవర్గ ప్రజలకందరికీ కూడా చేతులు జోడించి వాళ్ళకందరికీ కూడా తెలియజేసుకుంటూ करनूल में वासर कांग्रेस पार्टी की बस यात्रा का खैर मकदम किया गया। मुकामी मुसलमानों ने कहा कि जगन हुकूमत ने मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए अमली काम किए हैं, जबकि चंद्रबाबू के दौर में मुसलमानों का इस्तेहसाल किया गया। మనం గతంలో చూసుకున్నామంటే తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్నప్పుడు మసీదులకు ఉన్న ఇమాములకు మౌజన్లకు వేతనాల కింద 5,000 3,000 మాత్రమే ఇచ్చేవాళ్ళు. కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పాదయాత్రలో చేసిన హామీలను నిలబెట్టి మౌజన్లకు ఇమాంకు 10,000 మౌజన్లకు 5,000 ఇచ్చిన ఘనత కూడా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిది. అదే కాకుండా గతంలో తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు కేవలం 5,000 మసీదులకే గౌరవవేతనం ఇచ్చేవారు. కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారం వచ్చిన తర్వాత ఆ సంఖ్యను పెంచి 8,000గా మార్చిన ఘనత కూడా ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని మనము ఘనంగా చెప్పుకోవచ్చు. అదే కాకుండా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలో వచ్చిన తర్వాత మతము కులము పార్టీ వర్గాన్ని చూడకుండా రాష్ట్రంలో సామాజిక సాధికారకు ఒక నిర్వచనాన్ని ఇచ్చిన ఘనత కూడా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిది. ఎందుకంటే ఒక వర్గంలోని కాదు, ఒక సంస్థలోని కాదు, ప్రతి ఒక్క సంస్థలో మీరు చూసుకున్నారంటే మన నవరత్నాల్లో కూడా ఏ వర్గానికి ఏ మతానికి ఏ పార్టీకం లేకుండా సంక్షేమ ఫలాల్లో కూడా సామాజిక సాధికారత తెచ్చిన ఘనత కూడా ఈరోజు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిది. फीफा क्वालिफायर मुकाबलों का ओडिशा के कलिंगा स्टेडियम में इनेकाद हुआ। क्वालिफायर मुकाबलों में कतर ने हिंदुस्तान को 0 के मुकाबले 3 गोल से हरा दिया। कतर की ये दूसरी कामयाबी है। इससे पहले कतर ने अफगानिस्तान को हराया था और कुवैत से उसका मुकाबला बराबरी पर खत्म हो गया था। ओडिशा में खेले जा रहे क्वालिफायर मैचों को लेकर जोश खरोश पाया जाता है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तीसरी बार भी केसीआर वजीर आला बनेंगे। मजलिस बीआरएस के साथ है। कांग्रेस के दरवाजे बंद होने के सवाल पर अवैसी का जवाब। मजलिस के जलसे में अकबर अवैसी की पुलिस से बहस व तकरार। संतोष नगर पीएस में अकबर अवैसी के खिलाफ केस दर्ज।
विशाखापट्टनम में लॉरी और ऑटो की टक्कर, ड्राइवर समेत 8 स्कूली तलबा जख्मी, एक की हालत नाजुक, हुकूमत ने बेहतर इलाज करने की दी हिदायत। इसराइल और गजा में अबूरी जंग बंदी का ऐलान, कैदियों के तबादले पर हुई आमादगी। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।